जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ आपणकर मत आमर से जो आम पाखर जो सारे जन कहले कहले रे बट जाचु माँ विरजा जन्म होती अमक जगह मुझे जगह ना कहूने बोले माँ विरजा जी जन्म होती बढ़िया कथा आम माँ विरजा जन्म होती से आम कटक डिस्ट्रिक्ट थिला आम जाजपुरिया से हो नथिलु बोले जा हूँ माँ विरजा दर्शन मिले केड़े कथा आम तो ठाकुर ठाकुराणी के दर्शन करने आम जीवन आ कौन एत जप तप जोग ध्यान धारणा समस्त कर दर्शन पाइले कौन कर बर्तमान दर्शन पाई नुह दटा को काटी दियो धर धर कर दियो बुझिले ना एथिपाई आ गोटे हूँ नाम जस कमेवा मु जन साधु मत जानतु मुझे ड्रेस पिंधा राजी नुहे आगुरी भी केत थर बैठ आपको कहती ये ड्रेस पिंधा को राजी आम सान भाई कहे कौन तुम कि ड्रेस ना तुम पिंधुना आम सार जन शिव सार अच्छा खोर्धार से कहे बट तुम कौन किसी नहीं मोर 200-300 हल ड्रेस अच्छी ये कौन गुराक अच्छी ये सुंदर चेहरा टाक घोरवा मुझे जो ड्रेस पिंधुची ये भगवान जो चेहरा टाक गोटे चमड़ा छाउनी क्या गोड़ा गोरा चमड़ा कर कला कर मीडियम कर प्रकार कर तो ता भीतर रक्त शिर मस्ती मजा सब जाक चलती यहाँ पिंधिले कौन आ भीतर मोर किसी परिवर्तन शरीर परिवर्तन हम किंतु किसी लोग कहते कलर उपरे प्रभाव पड़े कलर उपरे प्रभाव पड़े कि जे कलर को मानुव जार भय थी जार आप देखु गोटे कथा काली आमर जड़े आमर जो महंत वंश बुझे कि कान फुंका वंश आमर तो गोपाल घर आम गोपाल वैष्णव जी अच्छा से काली आसिक सका पहुँचीगले पहुँचिक ज्ञान जहाँ था कहले सी मोर पड़िशा हिसाब से कौन हे दादा मो बापा सान भाई बापा भाई डाकती मान दादा सी काली जहाँ जानते कहले बुझे आप देखु बढ़िया कथाटे से कहले मुझे दूर भी गोटे सुराक पाई काष्ट पाषाण तरुतृण सकल घटे नारायण भागवत स्वयं भगवान को मुख निश्चित बाणी सी आप पार्ट बाय पार्ट हो आप केते अक्षर मुझे कहबी नहीं आप समस्ते जानी भागवत रो कथा से कहले काष्ट पाषाण तरुतृण सकल घटे नारायण ठीक अच्छे सकल घटे नारायण या सत्य मत से काली पचारे मुझे हाँ सत्य ताले केमिति आपण घटे नारायण मो घटे नारायण आपणकर जो एत बड़ बुझाइटे आसी मो पेटर पशिक मत मारदेला से कौ नारायण को माइला कहले कौ नारायण को माइला जदि काष्ट पाषाण तर शुक्ला काठ भीतर जदि नारायण अच्छा सत्य देहरे आपणकर नरसिंह अवतार होकर जो प्रभु आसीथिले आमर माने कंक्रीट राजा प्रसाद तैयारी होता कंक्रीट हो कि पत्थर हो जहाँ हो ता भर जब नारायण बाहर नारायण सर्वत्र विद्यमान ताले ये कौ नारायण को माइले ये कौ नारायण जो आपण मत छुरीटा आनी भूसीदे मु मरीगली आपण भीतर कौन नारायण नथिले कहीं भूसिले ना मोर किसी कर्म त्रुटि रहा बोली भूसिले मु मल्ली एथर आश्चर्य हबार किसी ना कर्म कर नाना मत फल कर्म रहा मुझे किसी कर्म करुँ मुझे आगुरी भी बाइट सब कही जदि मनीष मारिच निश्चिंत धरा पड़ो जदि आपंकर जो आम जो जम जातना बाबद सब जो पुराण शास्त्र वर्णना कर नर्क कुंभिपाक नर्क से आपंकर जो जम जंत्रणा आम जो जो पाप करते प्रकार हुए मार्कंड पुराण वर्णित अच्छी आपण पुराण तो केतबेले कौन मरले तो गला मु बंची जाके मो आखि दीटा चंद्र सूर्य आम शास्त्रकार माने मुनि ऋषि मैंने कहते आखि हूँ गोटे आखि चंद्र गोटे आखि सूर्य बुझे अच्छा आप देखु मु मरला ये आखि दीटा किसी कम कर मल्ली माने मुझे केमी मल्ली मोर जो मरवाटा है केमी मरवा है कौन मो भीतर थिला पळेगला मो मरीगली केते रंग केते रूप केते ढंग देकरी ये तुमको सुंदर करा जाउची केते सेंट पका होची केते भेड़िकी ड्रेस पिंधा जाउची ए मल्ला परे ये ड्रेस गुड़ा सब घरे रखिदेवे जदि न रखिथे मो कथा कहूँ मोर जी ड्रेस अच्छी मो छुआ को कमी आप रखी बाबा जी कम पड़ो सब पिंधिकी जीव
କାରଣ ଆମ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ତ ସେ ପିନ୍ଧିବେନି ନା, ବୁଝିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀର ଆମେ ସାବୁନ ଲଗେଇକିରି ଏ ଉପର ଚମଡାକୁ ସଫା କରୁଛେ। ଉପର ଚମଡା କେମିତି ସଫ୍ଟ ରହିବ, ମାନେ ନରମ ରହିବ, ତେଲ ଲଗଉଛେ। ମୋ କଥା ତ କହିଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ, କହିଥିଲି କି ନାହିଁ ମୁଁ ତେଲ ଲଗାଏ ନା। ମାନେ ମଘା କାମରେ ଗଲେ ବି ଶବ ସଂସ୍କାର କରିକିରି ଆସିଲେ ବି ତେଲ ଲଗାଏ ନା, ତେଲ ଟିକେ ଛୁଇଁ ଦିଏ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ଶରୀରଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୋତା ଯିବ। ଆମର ତ ପୋତା ଅଛି, ପରିସ୍ଥିତି ପଡିକିରି ଯଦି ପ୍ରଭୁ କୁଆଡୁ କଣ କରିଦିଅନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ହାଇ ଡିଜିଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରୁଛି, କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୋଡା ବି ଓଲଟି ଯାଇକିରି ନା ପୋତା ଓଲଟି ଯାଇକିରି ପୋଡା ହେଇଯାଉଛି, ବୁଝିଲେ କି। ମୋ ଶରୀର କି ପ୍ରକାର ଯିବ କଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସେ କଥା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା। ଆଚ୍ଛା, ମତେ ଯଦି ମାଟିରେ ପୋତା ଯିବ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପୋତା ଯିମି ସୋରିଷ ତେଲ ଲୁଣ ଦିଆଯିବ, ମାନେ ପତି ବାଉଁଶ ଗୁଡାକ କେମିତି ବାଜେଇକିରି ଧରିବେ। ମାନେ ପୁଅ ନାତି ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଲୁଣ ସୋରିଷ ତେଲ। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଋଣୀ ବି ମଲା ପରେ ସୋରିଷ ତେଲ କିଛି ଷ୍ଟକ୍ ରହିବ। ସୋରିଷ ତେଲ ଦେହରେ ଲଗେଇଲେ ଥଣ୍ଡା ଛାଡେ, ସୋରିଷ ତେଲ କିଛି ରହିବ, ଲୁଣ ଟିକେ କମ ଖାଇବା, ଡାଇବେଟିସ ନାହିଁ, ଲୁଣ କମ ଖାଇବା। ଆଉ ସେ ତେଲ କିଛି ଲୁଣ କିଛି ଷ୍ଟକ୍ ମାନେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ରଖୁଛି। କେମିତି ଆପଣ ମାନେ, ମୁଁ ଟିକେ ହସିଦେବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କଣ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅଲେଖ ମହିମା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କଥା କହୁଛି। ଅଲେଖ ମହିମା ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ବକଳ ପିନ୍ଧନ୍ତି, କୌପୁନୀଧାରୀ ବକଳଧାରୀ ଦି ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ବକଳ ପିନ୍ଧିଲେ ଆଉ କାହିଁକି କୌପୁନୀ ଧାରଣ କଲେ। ମତେ ଶୀତ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଶୀତ ହଉନଥିବ, ମତେ ଭୋକ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଭୋକ ହଉନଥିବ, ମତେ ଗରମ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଗରମ ହଉନଥିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଣିଷ ନା। ମତେ ଯାହାଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ହୁଏତ କମ ବେଶୀ ହେଇପାରେ। ମୁଁ ଟିକେ ଭୋକ ନ ସମ୍ଭାଳି ପାରିକିରି କୋଉଠି ମାନେ ସେଠି ଖାଇଦିଏ, ମାଗି ମୁଗି ଖାଇଦିଏ କି ଛଡେଇକିରି ଖାଇଦିଏ। ଆପଣ ଟିକେ ଭୋକକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ କଥା ମୁଁ ଗୋଟେ କହିଦଉଛି, ଆଉ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ଆମେ ସାମାଜିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା, ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇବା କଥା। ସକାଳୁ ଆପଣ ଘଣ୍ଟାକରେ ଥରେ ଯଦି ପରିସ୍ରା ଯାଉଥିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ 2 ଥର 3 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଯାଏ। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଯିମି ଗାଧେଇକିରି ଆସିମି, ଗାଧେଇକିରି ଆସିଲା ପରେ ଠାକୁର ପୂଜା ସାରିମି, ସେତେବେଳକୁ 45 ମିନିଟ୍ କି ଘଣ୍ଟେ ହେଇଥିବ ପରିସ୍ରା ଯିବି। ଜମା ବସିବା 15-20 ମିନିଟ୍ କି ଅଧଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ପାଣି ପିଇଥିମି, ପୁଣି ପରିସ୍ରା ଯିମି। ତାପରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଯିବ ଆମର 8:30-9 ସୁଦ୍ଧା, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ପରିସ୍ରା ଯିମି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଗୁଣ୍ଡି ପୁଣି ଟିକେ ଖାଇମି, ପରିସ୍ରା ଯିମି। 4 ଥର ପରିସ୍ରା ହବ। ତାମାନେ କଣ, ଏଟା ମୋର ଗୋଟେ ବେଉସା। ମୁଁ ସକାଳୁ ନିହାତି ଲିଟର ପାଖାପାଖି ପାଣି ପିଇ, ଗୁଣ୍ଡି ଟିକେ ଖାଇଦେମି, ପାଣି ପିଇବି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ବି ପଡେ, ଯିଏ ସକାଳ ଉଠିବା ପରିସ୍ରା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ଗାଧେଇକିରି ଆସିଲା ପରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 3 ଥରରୁ 4 ଥର ଯିଏ ପରିସ୍ରା ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡିନି, 5 ଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ ପରିସ୍ରା ଗଲି। ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲା କିଏ? ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲା କିଏ? କୋଉ ସମୟର କଥା କହୁଛି ମୁଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ନଦିଆ ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ବୃନ୍ଦାବନ ମଥୁରା ଯୋଉ ଯାଇଥିଲି ସେଇ ସମୟର କଥା। ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲା କିଏ? ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାର ଅର୍ଥଟାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ସେଠି ଅଟୋମେଟିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଲା। କାହିଁକି ନା, ଆପଣ ଯୋଉ ଗାଡିରେ ଯାଉଥିବେ, ଦିନରେ ଧରନ୍ତୁ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମୁଁ 10 ଥର ପରିସ୍ରା କରେ। ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ 10 ଥର କରେ, ଛାଡନ୍ତୁ, ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ 2-3 ଥର ପରିସ୍ରା କରନ୍ତି। ଅଧିକା ପରିସ୍ରା କଲେ କହିବେ ବହୁମୂତ୍ର ରୋଗୀ। ପରିସ୍ରା ନ କରିଲେ ତୋର ଠିକ ନାହିଁ, କିଡନୀ ଫିଡନୀ ଠିକ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କୋଉଟା ଠିକ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 4-5 ଥର ପରିସ୍ରା କରୁଥିଲି, ମାନେ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ, ସେତେବେଳେ ମତେ ବହୁମୂତ୍ର ରୋଗୀ କୁହାଯାଇପାରେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 5 ଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ ପରିସ୍ରା କଲି, ସେତେବେଳେ କଣ କୁହାଯିବ? କିଡନୀ ଖରାପ କୁହାଯାଇପାରେ। ମୁଁ ଦିଟାଙ୍କ ଭିତରେ କୋଉଟା ନୁହେଁ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ତେଣୁ କାହା ପାଇଁ କଣ ଭଗବାନ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଜଣା। ଆଉ ଭଗବାନ ଭଜି ହେଲେ କିଛି ହବନି, କର୍ମ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଗୋଟେ ଆମର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଖେଳ ଛୁଆ ଖେଳନ୍ତି, ଚୋର ପୁଲିସ ଖେଳ ଜାଣିଥିବେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ପୁଲିସ ହେଇଥିବ, ଜଣେ ଚୋର ହେଇଥିବ। ସେ ଲୁଚିବ, ଆଖି ବୁଝିଲା ପରେ ଲୁଚିଯିବ। ସେ ତାକୁ ଗୋଡେଇକିରି ଯଦି ଧରିଲା, କି ତାକୁ ଯଦି ଦେଖିଦେଇକିରି ତା ନାଁ କହିଦେଲା, ତାହେଲେ ଏଇ ପୋଲିସ ହଉଛି ଠିକ, ସେ ଚୋର ହେଲା ଭୁଲ। ସିଏ ପୁଣି ହବ ପୁଲିସ, ଇଏ ହବ ଚୋର। ବୁଝିଲେ? ଏଠି ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯଦି ଆମେ କିଛି ନ କରିବା କଣ କିଛି ହେଇପାରିବା?
ଯଦି କିଛି ନ କରିବା ଆମେ କିଛି ହେଇପାରିବନି, ଆମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋଉ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ଆମେ ଆସିଛେ, ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ଆମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କରିବା ଯେ କ'ଣ କରିବା? ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି କର ମୋ ଆଚରିବା କର୍ମ ରଖ ତୁ ସନାତନ ଧର୍ମ। ସନାତନ ଧର୍ମ କ'ଣ? ସନାତନ ବାବଦରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଡିବି ଡିବି ଡମ୍ବରୁ ବାଜୁଛି। ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଅମକ ଧମକ କେତେ କ'ଣ ବାଜୁଛି, ରାତି ପାଇଲେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ସନାତନ ମାନେ କ'ଣ? ମୁଁ ତ ପାଠ ପଢିନି, ମୁଁ କହୁଛି 3.5 ମୋର ପଢା, ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ବାବଦରେ କହିପାରିବିନି। ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଜ୍ଞାନୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସନାତନର ଅର୍ଥ କ'ଣ ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିକି 100 ପ୍ରକାର 200 ପ୍ରକାର ବି କହିବେ। ଆମର ଚାଷ ନୁହେଁ, ଏଟା ମୋର କ'ଣ ବେପାର କି? ଏଟା ମୋର ବେପାର ନୁହେଁ ନା। ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଭାଷାରେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମକୁ କେହି ନ ଜାଣନ୍ତୁ, ଛୋଟିଆଟିଏ ହେଲେ ବଢିଆ ହବ। ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷାଟିଏ ଯଦି ହେଇଥିବ, ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି କର୍ମ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା ଠିକ କରିଥିଲା ବୋଲି, ଠିକ କର୍ମ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା ସେତୁ ବନ୍ଧରେ କରିଥିଲା ବୋଲି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ 3ଟା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ତା ପିଠିକି ଆଉଁସି ଦେଲେ। ଆଉଁସିବା ଭିତରେ ସରୁଆ ଜୀବଟି ତ ତା ପିଠିରେ 3ଟି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଚିହ୍ନ ରହିଗଲା। କ'ଣ ସେ ଠିକ କାମ କରୁଥିଲା? ହନୁମାନ ପର୍ବତ ଟେକିକିରି ନେଇକିରି ପକଉଥିଲେ, କେତେ କ'ଣ ସେତୁ ବନ୍ଧରେ କରୁଥିଲେ। ଗୁଣ୍ଡିଚି ଏମିତି କ'ଣ କାମ କଲା ନା, ସିଏ ଦେଖିଲା ଇଏ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ପାଇଁ, ଅନ୍ୟାୟର ବିନାଶ ପାଇଁ, ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ପାଇଁ, ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ, ଦୁଷ୍କୃତକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ସଖ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କରେ। କ'ଣ କଲା? ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବ, ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିବ, ବାଲି ଧୀରେ ହେଇଯିବ, ବାଲି କିଛି ନେଇକିରି ପକେଇଲା। ଯଦି ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋଟେ କଂକ୍ରିଟ ଘର କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ବାଲି ନ ହବ ଘର କରିପାରିବେ କି? ତେଣୁ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା କି କାମ ଏମିତି କଲା, ପ୍ରଭୁ ତାପରେ କି ଖୁସି ହେଇକିରି ଆଉଁସି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଗାର 3ଟା ପଡ଼ିଗଲା। ହନୁମାନଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ଚିହ୍ନ ଅଛି କି? ହନୁମାନ ଛାତି ଚିରି ଦେଖେଇଲେ, ଛାତି ଭିତରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଦେଖେଇଲେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ତାଙ୍କ ଛାତି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଇଭଳିଆ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ କିଛି ଆଶା ନ ରଖିକିରି କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ସଚେତନ ହେଲେ ଭଲ ହବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।